ابن شیخ چاند، مرحوم شیخ تبارک ابن شیخ چاند، مرحوم شیخ منیر ابن شیخ چاند، شیخ چھوٹو ابن شیخ چاند اور شیخ بانو وزیر علی، شیخ الیاس بنت شیخ محمد اور کل مومن مومنات کے لیے سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و شفیع طبیب نفوسنا الرسول سلطان المصطفى الامجد، صاحب بقاء السبینا المدفون بارض مدینہ، ابی القاسم پیغمبر ختم مرتبت تھا، اور آج الحمدللہ یہ مجلس ہے، اس سلسلے کی 7ویں مجلس ہے کہ جو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد دوسرا سلسلہ کہ جو کل سے مولانا تشریف لا چکے ہیں، مولانا فرمان علی عابدی سے، وہ کل سے یہاں سے نئے سلسلے کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ گزارش ہے اور دعا ہے اس خالق کی بارگاہ میں مالک عرض و سما کی کہ وہ ہماری ان مجالس کو قبول فرمائے اور ذکر سید الشہداء کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، کیونکہ اگر کوئی بڑا ذریعہ ہے ہمارے پاس تو وہ یہی ہے عزیزوں۔ مجلس امام حسین کے سلسلے سے ہم نے کل بھی آپ کو بیان فرمایا اور عزاداری کی اہمیت کے اوپر روشنی ڈالی کل کہ عزاداری کی کیا اہمیت ہے اور معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں عظمت کیا ہے عزاداری کی۔ تو عزاداری ایک قدیم زمانے سے دیا ہوا ہمارے پاس وہ سرچشمہ ہے جس میں ہم نے کل آغاز اور اپنے مرجع قدیم امام خمینی کے روح اللہ کی ہم نے کل عزاداری کے حوالے سے بیان آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے تھے کہ امام خمینی نے فرمایا تھا عزاداری کے لیے کہ مجلس امام حسین مقصد امام حسین ہے، اور تم مراسم عزاداری کی حفاظت کرتے چلے جاؤ اور حسین تمہاری حفاظت کرتے چلے جائیں گے۔ اور عزیزوں یہ در بڑا عظیم اور معتبر در ہے کہ اس در کے کچھ اصول بھی الگ ہیں، اور اس دروازے پر آ کر جو ہے وہ انسان جب مانگ لیتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، اور یہ بھی ان کے دروازے کی سخا اور سخاوت ہے کہ جس نے بھی اس دروازے پر آ کر مانگا ہے عزیزوں تو جتنا دے دیا ہے اس میں پوری زندگی گزر گئی ہے، اور جو بھی مانگنے آیا ہے اس کو انہوں نے عطا فرمایا ہے۔ عزاداری ایک بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی چیز ہے عزیزوں، جو ہماری نسلوں کے بعد نسلوں میں جاتی رہے گی، اور
یہ عزاداری کے جو ہم بیان کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، ایک دن ایسا ہوگا اسی عزاخانوں سے سب کی میتیں جاتی ہیں عزیزوں، اور ہم آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ لیکن عزیزوں دیکھیے گا کہ عزاداری صرف میرے آنے سے یا میرے پڑھنے سے نہیں عزاداری، بلکہ ہم چلے بھی جائیں گے اور ایک دن ہمارا مقدر ہے، تقدیر ہے، ہماری دنیا چھوڑنا ہی پڑے گی۔ بس وقت کی یہ دیری ہے کہ جلدی چھوڑنا ہے، کتنی دیری میں چھوڑنا ہے، یہ اس قدرت کے اوپر ہے، لیکن چھوڑنا تو پڑے گی۔ جیسے ہمارے پہلے والوں نے آج سے 400 سال پہلے، 800 سال پہلے کیا عزاداری نہیں کی ہے، ایسی عزاداری کی 800 سال پہلے جیسے ہم کر رہے ہیں عزیزوں۔ لیکن آج وہ دنیا میں نہیں ہے، آج عزاداری کی ذمہ داری ہمارے اوپر چل رہی ہے، اور ایک زمانہ آئے گا جب ہم سب کی نسلوں کے اوپر رہے گی، اولادوں کے اوپر رہے گی، وہ اسی طریقے سے قائم فرمائیں گے۔ جیسے آج ہم گلیوں میں علم الجلوس لے کے اور نکالتے ہیں عزاداری کو، امام حسین کے بارے میں بتاتے ہیں، ایسے ہی اولاد بیان فرمائیں۔ کیونکہ اس عزاداری کے ذمہ دار جو ہے عزیزوں معصومین ہیں، لہٰذا کیسے کرنا ہے، کس سے کروانا ہے، کب کرانا ہے، وہ سب جانتے ہیں۔ امام حسین کی مجلس بڑا عظیم شے ہے عزیزوں، اور کوئی چھوٹی موٹی شے تو بہرحال یہ نہیں ہے کہ جس کو جو ہے وہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیا جائے۔ لہٰذا عظمت جناب سید الشہداء پر ایک صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی محمد۔ تو عزیزو یہ مجلس امام حسین ہو رہی ہے، یہ مجلس امام حسین ہو رہی ہے، اور یہ مجلس امام حسین وہ شے ہے عزیزوں، وہ قیمتی سرمایہ ہے کہ یہ مجلس سے عزیزوں، یہ مجلس سے ہماری معرفت ہوتی ہے۔ اور وہ کیسے عزیزوں کہ اگر خدا نخواستہ مجلس امام حسین نہ ہوتی عزیزوں تو یہ برادری تو ہوتی لیکن برابری نہیں ہوتی، اور مجلس امام حسین میں آ کر نہ کسی کو چھوٹا سمجھنا ہے، نہ کسی کو بڑا سمجھنا ہے، کیونکہ ہم سب ہی عزادار ہیں امام حسین کے، اور مجلس امام حسین خلد بری کا پتہ دیتی ہے۔ ایک معمولی سی مجلس حسین کی چمک ہماری زندگی کو روشن کر دیتی ہے۔ ایک مجلس امام حسین کی روشنی قیامت تک مدھم نہیں ہو سکتی ہے، اور ایسی روشنی چمکتی رہے گی۔ عزاداری کے سلسلے میں ثواب دارین ملے گا مجلس میں، یہاں پر بھی تمہیں ثواب ملے گا، اور دوسرا ثواب تمہیں وہاں جا کے ملے گا، ثواب دارین ملے گا۔ عزاداری اور مجلس حسین میں عزیزوں کچھ بلانے والے لوگ ہیں اور کچھ روکنے والے لوگ ہیں، دونوں طریقے سے ملیں گے، بلانے والے بھی ہیں، روکنے والے بھی ہیں۔ اب عزیزوں سوال یہ ہو رہا ہے کہ روکنے والے زیادہ حاوی ہوئے یا بلانے والا زیادہ حاوی ہوا، تو پھر یہ دیکھنا ہوگا مجمع کے ذریعے سے۔ اگر مجمع محرم اور سفر عزاداری میں بڑا ہے یا کم ہوا ہے عزیزوں تو اس میں فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر عزاداری امام حسین میں مجمع کم ہوا ہے تو روکنے والے جیتے ہیں، اور اگر مجمع محرم اور سفر میں بڑا ہے تو وہ بلانے والا جیت گیا ہے، وہ بلانے والا جیت گیا ہے۔ اور جس نے یہ چاہا کہ مجلس کو روکوں، اور جو بلانے والے نے بلانا چاہا تو کوئی اس کو روک بھی نہیں پایا۔ یہ وہ در امام حسین ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد عزیزوں دنیا کی امیری الگ رہ جاتی ہے، بلکہ یہاں پر آنے کے بعد ایک تہذیب ہے انسان جس میں ابھر جاتا ہے۔ مجلس امام حسین انسان کو وہ کچھ دے سکتی ہے جو اس کے وہم و تصور سے بھی دور ہے۔ وہ اتنا سمجھ لیجئے کہ دنیا کو جب کہیں نہ ملا اس کو در حسین پر مل گیا ہے۔
اس کو در حسین پر مل گیا ہے، اور یہ واحد حسین کا مرکز ایسا مرکز ہے جہاں الہی پروردگار اپنے اصولوں کو حسین کا احترام کرتے ہوئے تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ جیسے کہ حسین کے سامنے وہ انسان موجود ہے جس نے پوچھا تھا کہ میری قسمت میں اولاد نہیں ہے، لیکن حسین دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا پروردگار نے اس کی قسمت کا مقدر تو لکھا تھا، لیکن حسین نے جب دے دیے تو قدرت نے جو ہے کلام حسین کو یہ عزت بخشی کہ اب ایک نہیں بلکہ 7 بیٹے دیے گئے عزیزوں۔ تو یہ اس کا مطلب ہمیں سمجھنا ہوگا کہ حسین کی بارگاہ وہ ہے کہ جہاں وہ دینے پر آتے ہیں عزیزوں تو قدرت بھی جو ہے ان کو دے دیا کرتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے عزیزوں، 70,000 ملائکہ کا سید و سردار، 70,000 ملائکہ کا پطرس جیسا سردار، پطرس 70,000 ملائکہ کا سردار ہے عزیزوں، کہ جو آ رہا ہے گناہگار ہو گیا ہے، امام حسین نے اس کو عزت بخش دی ہے، وہ عزت لے کے چلا گیا ہے، لیکن جب اس تک یہ خبر پہنچی ہے عزیزوں، خبر پہنچی ہے کہ حسین کربلا میں تنہا رہ گئے ہیں، اور آج زمین پر کربلا کی جنگ شروع ہو چکی ہے، اور اس میں عزیزوں وہ بھی آتا ہے، دوسری طرف وہ 70,000 جنوں کو لے کر جعفر جن بھی آتا ہے، دونوں قومیں دونوں لشکر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن عزیزوں کتابوں کے مطابق جو ہے اور روایتوں کے مطابق جو ہے عزیزوں یہ حکم دیا گیا کہ 70,000 ملائکہ جو پطرس لے کر آیا تھا، امام حسین نے اس کو اپنے حدود کربلا سے باہر روک دیا تھا اور کہا تھا کوئی اندر نہیں آئے گا۔ جو جنات کا لشکر آیا تھا وہیں پر ٹھہرا دیا تھا، کہا وہیں رکے رہو۔ دونوں کہہ رہے تھے کہ ہم حملہ کر دیں، پطرس کہہ رہا تھا ہمیں حکم دیجیے ہم حملہ کر دیں، یہاں تک کہ جعفر جن کہہ رہے تھے ہمیں حکم دیجیے ہم حملہ کر دیں، لیکن حسین اس شجاع اور بہادر کا نام تھا، دونوں طرف سے کہہ رہے تھے دیکھو اب میرے اس امتحان میں نہ پطرس تم آؤ گے نہ جعفر جن تم آؤ گے، اپنے آپ کو وہیں پر رکھو۔ کہا کیوں نہیں؟ کہا آج حسین ایسے امتحان میں اتر گیا ہے جہاں کچھ نہیں ہوگا بلکہ ظالم ہوں گے اور یہ مظلوم کھڑا ہوگا۔ آج تو عظیم امتحان دینا ہے عزیزوں، نہ جانے یہ ادا پروردگار کو کتنی پسند آئی حسین کی کہ مقام امتحان میں جب دیکھ لیا 70,000 ملائکہ سے بھی مدد نہیں مانگی، 70,000 اجنہ سے بھی مدد نہیں مانگی ہے اور حسین تنہا لڑے جا رہے ہیں۔ عزیزوں جو ایسے بحر خون میں ڈوب جاتا ہے پھر اس اللہ کی ذمہ داری بڑھ جایا کرتی ہے کہ اب اگر اس حسین کے کوئی دروازے پر آئے تو مانگنا اس کا کام ہوگا، عطا کرنا حسین کا کام ہوگا، اور پروردگار عالم کو یہ فیصلہ ماننا ہی پڑے گا عزیزوں، کیونکہ قدرت سے جس امتحان سے حسین گزرے ہیں ایسا کوئی امتحان سے نہیں گزرا ہے، لہٰذا اس فیصلے کو ماننا پڑے گا۔ عزیزوں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے شجاعت اور ایک ہوتی ہے بہادری، دونوں لفظوں میں فرق ہے عزیزوں، دونوں میں فرق ہے۔ بہادری کہتے ہیں عزیزوں کہ انسان کسی مصیبت کو آئی اس کے سامنے اور اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، مصیبتوں سے ٹکرانا عزیزوں یہ ہے انسان کی بہادری، لیکن عزیزوں کسی مصیبت کو للکار دینا یہ شجاعت کہلایا کرتا ہے۔ توجہ فرمائیں، کسی مصیبت کو للکار دینا یہ شجاعت کہلایا کرتا ہے، یعنی مصیبت سے اپنے آپ کو بچا لینا بہادری ہے، اور مصیبت کو بڑے میدان میں لا کر چیر کر پھینک دینا عزیزوں یہ شجاعت ہے، عزیزوں یہ شجاعت ہے۔ زینب کسی بہادر خاتون کا نام نہیں ہے بلکہ شجاع خاتون کا نام ہے عزیزوں، مصیبت کا نام تھا یزید، اگر زینب اپنے آپ کو بچا لیتی تو بہادر کہلاتی تنہا، لیکن زینب نے یزیدیت کو بھرے دربار میں لا کے چیر کے پھینک کے بتا دیا زینب ایک شجاع عورت ہے، عقیلہ بنی ہاشم ہے اور قہرمان کربلا ہے، یہ کوئی چھوٹی ذات نہیں ہے بلکہ اتنی عظیم ذات ہے جناب زینب کی کہ جہاں پر آپ نے پوری بہادری کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو حسین مجلس حسین کے بانی کو جناب زینب کہتے ہیں عزیزوں، یہ بانی جس سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں تہذیب
کہ بنیاد اعضا ڈالنے والے کو جناب زینب کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں روایت میں کہ یہ بہادری، یہ شجاعت جو جناب زینب نے دکھائی، یہ وہ عظیم شجاعت تھی عزیزوں کہ جو ہر ایک سے نہیں دکھائی گئی۔ اور شجاعت اختیار ہے، اختیار ایسا نہیں کہ اختیار نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اختیار رکھنے کے بعد جو ہے، اب یہ بھی سمجھ لیجئے، ایک ہوتا ہے عزیزوں صبر کر لینا، ایک ہوتا ہے صبر کر لینا۔ مثلا کسی انسان نے مجھ کو مارا، کسی انسان نے مجھ کو مارا عزیزوں، لہٰذا یا کسی انسان نے کسی غریب انسان کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا عزیزوں، یا کسی نے کسی کو اذیت پہنچائی، تو اگر عزیزوں وہ انسان اتنی طاقت کا نہیں ہے کہ اس کے اوپر دوبارہ حملہ کرے اور وہ یہ کہے کہ میں صبر کر رہا ہوں، تو یہ صبر نہیں کہلائے گا عزیزوں، یہ مجبوری کہلائے گا۔ کیا؟ خاموش رہنا مجبوری کہلائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری اتنی طاقت ہی نہیں ہے اس کو جواب دینا۔ تو عزیزو دنیا صبر کا تعلق اور صبر کا ٹرانسلیٹ غلط کر رہی ہے۔ مجبوری کا نام صبر نہیں ہے، صبر نام ہے عزیزو اس بات کا کہ اگر سامنے والا جو ہے وہ ایک ہاتھ مار رہا ہے، ہم 4 ہاتھ مارنے کے اس کے اوپر اختیار رکھتے ہیں، پھر ہم نہ مارے، اس کو صبر کہا کرتے ہیں عزیزو۔ یعنی قدرت کے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو نہ عزیزو آگے بڑھانا، اس کو صبر کہا کرتے ہیں۔ اب عزیزو مجبوری اور صبر سمجھ گئے۔ کربلا میں حسین مجبور نہیں تھے بلکہ صبر کر رہے تھے۔ اگر مجبور ہوتے تو عزیزو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کر پاتے۔ اختیار کل رکھے ہوئے تھے حسین کربلا میں، اختیار کل رکھے ہوئے تھے، لیکن حسین نے نہ حملہ کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے صبر کیا ہے۔ جناب زینب وہ صابرہ خاتون ہے کہ جو اختیار رکھنے کے بعد بھی جنہوں نے اپنا اختیار نہیں آزمایا عزیزوں، بلکہ صبر سے کام لیا ہے۔ اختیار نہیں آزمایا، صبر سے کام لیا ہے۔ اور جناب زینب جس منزل سے گزر رہی تھی وہ منزل کوئی چھوٹی منزل تو تھی نہیں عزیزوں، ایک عظیم منزل سے گزر رہی ہے۔ آج حسینیت کا تعارف کرانے والی جناب زینب ہے۔ اور کیسا عزیزوں، ایسی عظمت کہ جو اختیار کی میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا دوں، اختیار کی جناب زینب کی اختیار کتنا تھا کہ جب جناب زینب خطبہ دے رہی تھی اس سے پہلے کی بات ہے یہ کہ جس وقت یزید داخل ہوتا تھا اور جب یزید تخت پر بیٹھتا تھا تو باقاعدہ خوشبو کا انتظام کیا جاتا تھا، باقاعدہ سارے لوگ بیٹھ جایا کرتے تھے اور اس کے جو موالی تھے، اس کے جو گورنرز تھے وہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد عزیزو اس میں خوشبو لگائی جایا کرتی تھی، اور خوشبو لگانے کا انداز کیا تھا؟ منفرد انداز سنیے، انداز ایسا تھا ایک تشت لایا جاتا تھا، اس تشت میں جو ہے وہ خوشبو بھری ہوتی تھی، اور اس پانی کا جو خوشبو کا پانی ہوتا تھا باقاعدہ وہ ایک انسان تشت لا کے کھڑا ہو جاتا تھا، جیسے کھڑا ہوتا تھا تو فوراً دوسرا انسان اشارہ کرتا تھا ایک پرندے کو اشارہ کیا جاتا تھا، غالباً کبوتری مان لیجئے، لیکن جب وہ پرندہ آتا تھا عزیزو وہ اس کو حکم دیتا تھا آؤ، جانتے ہو آؤ ادھر کو، فوراً وہ پرندہ اڑتا تھا اور اڑنے کے بعد جو ہے وہ آ کے اس تشت میں بیٹھ جاتا تھا اور اپنے پروں کو پورا بھگا لیا کرتا تھا اس خوشبو سے۔ جب بھگا لیتا تھا پھر اس کے بعد اشارہ کرتا تھا یزید، پھر اس کے بعد وہ پرندہ پورے دربار میں پھرا کرتا تھا اور پورے دربار میں خوشبو پھیل جایا کرتی تھی، پورے دربار میں خوشبو پھیل جایا کرتی تھی عزیزوں۔ اس طریقے کا عالم یہ نظر آیا۔ روایت کہہ رہی ہے جب گفتگو ہوتے ہوتے جناب زینب سے جیسے ہی گفتگو آگے کو بڑھ گئی تو اس کے بعد جناب زینب نے فوراً جو ہے یہ بیان فرمایا کہ یزید اگر تو اپنے آپ کو طاقت کی بات کر رہا ہے تو اس پرندے کو پھر ایک بار حکم دے دے۔ جیسے پرندے کو حکم دیا تو پرندہ عزیزوں دربار میں یزید کی طرف نہیں گیا بلکہ اسیران اہل حرم کے سروں پہ گھرنے لگا اور معطر کرنے لگا۔ جیسے وہ پرندہ ادھر کو آیا جناب زینب نے بتایا اب بتا اختیار تیرا چل رہا ہے یا اختیار ہمارا چل رہا ہے؟ اختیار تیرا چل رہا ہے یہ اختیار ہمارا چل رہا ہے۔ یہ گفتگو ہو نہیں پائی تھی عزیزان گرامی کہ فوراً جو ہے یزید نے حکم دیا کہ آؤ واقعہ کربلا بیان کیا جائے۔ واقعہ کربلا جو بیان کرنے کے لیے شمر ذوالجوشن کھڑا ہو رہا ہے اور اس کے بعد بیان کیسے کر رہا ہے وہ سنیں کہ صبح عاشورہ ہوئی اور حسین نے ہم سے رات میں ایک رات کی مہلت مانگی، اس کے بعد صبح عاشورہ ہوئی، ہم نے زیادہ وقت نہیں لگایا، ہماری تلواریں نیزے چلے اور یہاں تک کہ ہم نے ان کے جوانوں کو مار دیا، ضعیفوں کو مار
दिया, बच्चों को मार दिया और हमने क़याम को जला दिया। ऐ यजीद ए खलीफा वक्त, ये मामला हमने जो है वो 8 से 12 घंटे के दरमियान तमाम कर दिया और हुसैन की लाशों को घोड़ों से पामाल भी कर दिया। ये सब सहम गए थे, डर गए थे और इस तरीके से हम जला के खाक कर दिया हमने खैमों को, और कुछ को हम असीर करके लिया है जो तेरे सामने बैठे हुए हैं। इस तरीके से बयान दे रहा था कि सब डर गए। जनाब ज़ैनब ने जब ये बात सुनी तो सुनने के बाद फौरन बीबी ने कहा, यजीद तेरा ये जो शिम्र है ये गलत बयानी से काम ले रहा है। जुमले पर तवज्जो फरमाइएगा, सुना होगा लेकिन नई फिक्र है। कहा यजीद ये तो गलत बयानी से काम ले रहा है, और फौरन आवाज दी, आवाज दे के कहा, खामोश हो जाए झूठे, खामोश हो जाए, तेरे ऊपर लानत हो, खामोश हो जाए झूठे, तूने डर की बात कर दी है। जुमला सुनिएगा, समातों की नजर है। जनाब ज़ैनब ने कहा, हमारा बूढ़े तो बूढ़े, जवान तो जवान, हमारा कोई बच्चा भी नहीं डर पाया। तवज्जो फरमाया जी, बूढ़े तो बूढ़े, बच्चा भी हमारा कोई नहीं डर पाया, और हमारे बच्चे मौत को लेने के लिए इस तरीके से तड़प चुके थे कि इधर हुसैन आवाज दे रहा था, इधर असगर झूले से गिरा रहा था। अगर हुसैन उस टीले से ना आते तो चंद लहजों के बाद असगर घुटनियों के बल हुसैन तक चले जाते। मैंने जुमला दिया, फिक्र दी है, फिक्र दिया अजीजों, जिसको फिक्र कहते हैं। अगर हुसैन यहाँ पर ना आते, फिर सुन लीजिए जुमला, फिर समझ जाइए इख्तियार को। अगर हुसैन टीले से खैमे तक ना आते, जब हुसैन ने पूछा है कि ये बताओ क्या हुआ, बच्चा क्यों रो रहे हैं, अगर हुसैन वहां से नहीं आते, यहाँ से अली असगर निकल चुके थे। फिर जुमला सुनिए, आपने नहीं तवज्जो फरमाई फिक्र के ऊपर। अगर हुसैन ना आते तो अली असगर यहाँ से कोनियों के बल चले जाते और जाके हुसैन के ऊपर खुद जान कुर्बान कर देते। ये तो वक्त की बात थी, हुसैन लेने के लिए आ गए, लेकिन अली अकबर उशजा का इसने गलत बयानी से काम लिया है। मेरे जो है कोई भी नहीं डरा, मेरे तमाम शेरों की तरह डरे हैं। इतना सुनना था तो यजीद समझ गया कि ये मेरा जो मुलाजिम है ये जवाब सही नहीं दे पा रहा है, लिहाजा फौरन शिम्र को हटाया। यजीद समझ गया ये एक सरदार की बेटी है, अली की बेटी है, ये ऐसे गुलामजादों से दबने वाली तो नहीं है। एक मरतबा यजीद ज़ैनब की तरफ मुखातिब होकर कहता है, ऐ कैदन ये बताओ हमें, क्या तुम्हारे भाई ने इसी हुकूमत के लिए हमसे झगड़ा किया था जो हुकूमत आज हमारी है? क्या तुम्हारे भाई ने इस हुकूमत के लिए झगड़ा नहीं किया था? जैसे ये बात कही अजीजों, कौन जवाब दे पाता? आप बताइए, मंजर कोई दे पाता जवाब? यजीद सामने है, भाई का तश्त जो है वो सर कटा हुआ तश्त में रखा हुआ है यजीद के बराबर में ज़मीन के ऊपर, और अजीज़ व असीर बहन सामने खड़ी हुई है, बेटे को जो है तो सलासुल में ले लिया है, और सामने यजीद इस बात को कह रहा है, उसका जवाब क्या दिया जाएगा? यजीद कह रहा है, क्या यही हुकूमत थी जिसके लिए तुम्हारे भाई ने झगड़ा किया था? अब गुफ्तगू करने वाला गुफ्तगू कर रहा है। जैसे उसने गुफ्तगू की तो सबसे पहले जनाब ज़ैनब ने यजीद के तकब्बुर को गिराया। तवज्जो फरमाया, सबसे पहले जनाब ज़ैनब ने यजीद के तकब्बुर को गिरा के एक जुमला कहा, आई है उन्हें ज़रका, आई आज़ाद करदा गुलामों की औलाद, वो हमसे कलाम कर रहा है। और उसके बाद फौरन क्रूर में ऐसा गिराया कि यजीद, मुझ जैसी औरत की वक्त की बात है जो तुझे जवाब दे रही है, वरना मुझ जैसी शरीफ औरत तुझ जैसे एक जालिम को और गुलामजादे को जवाब देना भी पसंद नहीं कर पाएगी। लेकिन अब बात रही हुकूमत की, तो तूने हमसे ये कहा कि हुसैन हुकूमत चाह रहे थे। हुकूमत वो चाहता है जो हुकूमत ना करता हो, हुकूमत वो चाहता है जो हुकूमत ना करता हो। हुसैन की हुकूमत जमीन से लेकर जन्नत तक चल रही है, जमीन से लेकर जन्नत तक चल रही है, बयान फरमाया। और जब शहजादी ने ये बयान फरमाया, जानते हैं अजीजों, रिवायत कह रही है कि यजीद गुस्सा गया, यजीद गुस्सा गया। गुस्साने के बाद उसने दूसरा सवाल कर दिया शहजादी से कि देखो आखिरकार आज इस्लाम जो है हमारे सामने है, क्या ये इस्लाम जो हमारे वालों को मार के तुमने फैलाया था, ये आप देखो आज इस्लाम आज हमारे सामने वो सर रखे हुए हैं, आज इस्लाम कहाँ चला गया? तो जनाब ज़ैनब ने उसका भी जवाब दिया, कहा देखो हमारे नाना ने इस्लाम को फैलाया है, वक्त नहीं गुजर पाया था अजीजों, अजान में नाम आने लगा, अजान में नाम आने लगा। इमाम सज्जाद को मुखातिब होकर फरमाया कि ऐ यजीद तू क्या समझ रहा है, ये बता दे, अब इस अजान में तेरे दादा का नाम है या मेरे दादा का नाम है?
मेरे दादा का नाम है तेरे दादा का। तो यजीद ने बड़े दरबार में कबूल किया अजीजों, इस बात को माना यजीद ने और कबूल करके कहा ये यकीनन तुम्हारे दादा ही का नाम है, तुम्हारे दादा ही का नाम है। सारे लोग बैठे हुए जो थे वो खामोश हो गए। अब हम क्या करें अजीज, दरबार तो हो गया, बरकत नशिस्त हो गई, असीर छूट गए, सब चले गए, सारे फैसले हो गए। जब सब जाने लगे तो यजीद जो है वो तख्त के ऊपर बैठा हुआ है, यजीद तख्त के ऊपर बैठा हुआ है। और तख्त पर बैठने के बाद क्या कह रहा है अजीजों, आप जुमले को जो है रायगा नहीं जाने दीजिएगा, जो बड़ी मेहनत से एक जुमला एक लफ्ज़ आता है, मेहनत की बुनियाद पर आता है। अब ये थोड़ी बात ज़रा मेरी गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाइएगा अजीजों, कितनी अहम चीज़ है कि जब यजीद तख्त के ऊपर बैठ गया और असीर छूट गए, सब लोग चले गए और सब जाने लगे। जब सब चले गए तो ज़िंदान भी आज़ाद कर दिया गया, सब आज़ाद हो गया, अब कोई नहीं बचा है। अब उसके बाद यजीद ने पूरा दरबार सजाया, हर एक को बुलाया, हर एक को बुलाने के बाद यजीद ने कहा आओ मेरे दरबार में आओ। सब दरबार में आकर बैठ गए, हर एक वहाँ पर बैठा हुआ है अजीजों, सब गुलाम खड़े हुए हैं। यजीद जो है वो झूम रहा है कुर्सी के ऊपर, अपने तख्त के ऊपर झूम रहा है। और झूम के क्या बयान फरमा रहा है जानते हैं अजीजों, झूम के कहता है ऐ मेरे दरबारियों, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे मुलाजिमों, ऐ मेरे गवर्नरों, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे मुलाजिमों, ऐ मेरे गवर्नर, बताओ कि आज हम जीत गए। देखो कितनी अजीम फतह नसीब हुई है। हुसैन का इजनान नहीं है, हुसैन मार दिए गए हैं, असीर किया गया, फिर उनको छोड़ दिया गया, उनके सर काटे गए, दरबार में दिखाए हमने, लिहाजा आज हम जीत गए हैं। बताओ हमें इस जीत पे क्या करेंगे, आपके ख्याल इस जीत के ऊपर क्या है, आपके ख्याल इस हमारी जीत के ऊपर क्या है। तो जानते हैं अजीजों क्या कहा दरबारियों ने कहा है, अगर आप गौर समझ मजमा होगा तो बोलेगा ज़रूर इस जुमले के ऊपर, नहीं बोलेंगे फिर भी सवाब दारें तो नहीं रहा है। सीधानी गिरामी जय फौरनी जो है जैसे इतनी बात कही तो यजीद के हवारियों ने कहा यजीद अब इतना इख्तियार जब दिया है बोलने का तो हमें इतना इख्तियार और मिलना चाहिए कि ये बताओ अब हम नमक की कहें क्योंकि हम तुम्हारा नमक खा रहे हैं। दरबारियों ने कहा हम तुम्हारा नमक खा रहे हैं, बताओ अब नमक की कहें या फिर हक की बात कहें, इख्तियार आप देंगे हमें। तो यजीद ने फौरन कहा आज नमक की बात नहीं होगी, आज हक की बात होगी, तुम हक बोलो। तो फौरन दरबारियों ने एक जबान होकर कहा यजीद तू हार गया है, हुसैन जीत गए हैं। तू हार गया है और हुसैन जीत गए हैं। अब जुमला सुनिए, हुसैन जीत गए हैं। तो यजीद ने कहा ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे दरबारियों, ये कैसी बात कर रहे हो, हुसैन कैसे जीत गए हैं, मैं कैसे हार गया हूँ। तो यजीद से उसके दरबारियों ने कहा तुम वो पहला वाला कागज निकाल के लाओ। कहा कौन सा कागज? कहा जिस मुआहदे पे करबला हुई थी। कहा क्या करबला हुई थी? गौर पर एक जुमले गौर फरमाइएगा। कहा क्या लिखा था? कहा तुमने उसमें ये कहा था कि मैं नस्ल इमामत को मिटाऊंगा। तवज्जो फरमाए, तुमने उसमें ये लिखा था बनी उमैया जो है वो बनी हाशिम की नस्ल मिटा देंगे, मैं सिलसिला इमामत का खात्मा कर दूंगा। कहा यजीद तुम हारे इसलिए हो, तुम वो मकसद भूल गए, इमामत को खत्म करने चले थे लेकिन तुम खामोश हो गए और ज़ैनब तुम्हारे जिंदान में आके, तुम्हारे दरबार में आके दो इमामों को बचा के लेके चली गई है, दो इमामों को बचा के लेके चली गई है। और उसके बाद बयान फरमाया यजीद बात तो तब होती जब नस्ल इमामत मुनक़ता होती। आज सज्जाद भी जिंदा हो गए, आज बाकिर भी जिंदा रह गए, दोनों को जनाब ज़ैनब ले गई है। कहा यजीद तू हार गया है। और इस हार में जो है तो यजीद ने कहा अच्छा ये एक बात बताओ तुम कैसी बात कर रहे हो? कहा जो हम बोल रहे हैं हक बोल रहे हैं। एक औरत तुझे हरा के चली गई है, एक औरत
बताओ कामयाबी का अपने डंके बजा के तेरे दरबार में चली गई है। एक औरत आके अपने भाई के जो है वो ऐलान कर गई है बताओ कामयाबी के, और तुम अभी भी सोच रहे हो इस बात को। जैसे गुलामों ने ये कहा, गवर्नर्स ने ये कहा, अजीजों काफिला तो जा चुका था ना, सब चले गए थे, जिंदान खाली हो गया था। इसने खुद बशीर इब्न जज़लम को भेजा था रास्ता बताने के लिए, जो अरबाईन के मसाइब अजीजों जो भेजा था, और उसके बाद खुद इसने कहा था मेरी फौज के कुछ गवर्नर तुम्हें छोड़ के भी आएंगे। लेकिन जब जाए तो यजीद सोचने लगा, और सोचने के बाद अजीजों फौरन जो है इसने फेंक दिया सामान, और फेंकने के बाद अब अंगड़ाइयों में आके क्या कहता है, इधर आओ मेरे गुलाम को। कहा क्या बात है? कहा अभी काफिला ज्यादा दूर नहीं पहुंचा होगा, अभी तो चंद किलोमीटर दूर गया है, जाओ ले जाके फौज के दस्ते को ले जाओ और जो मिले उनको खत्म कर दो। मेरे गुलाम सही कह रहे हैं, नस्ल का खात्मा होना जरूरी है, नस्ल का खात्मा होना जरूरी है। जैसे ही लश्कर जाता है, इमाम सज्जाद भी अम्मा के साथ सब आजाद होके जा रहे हैं, पीछे से देखा लश्कर बड़ा तेजियों में आ रहा है, तो इमाम सज्जाद ने जनाब ज़ैनब से कहा, ऐ हमारी पुप्पी अम्मा, पीछे एक बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है, लेकिन इस लश्कर के इरादे ठीक नहीं है, अब बताइए हम इस मंजिल पर क्या करें। जनाब ज़ैनब ने कहा सज्जाद अब यहाँ पर मशवरे ज़ैनब ना लो, बल्कि इख्तियार इमामत को जाहिर फरमाओ, इख्तियार इमामत को जाहिर फरमाओ। कहा क्या मतलब पुप्पी अम्मा? कहा जो हुसैन असरे आशूर कह के गया था, मैंने दरबार और जिंदान तक वो काम पूरा कर दिया है। आज से ज़ैनब का मशवरा बंद है, आज से इजाज़त इमामत दिखाओ, इतना कहना था। इमाम सज्जाद ने उसी असरे का इशारा किया, सारा लश्कर ज़मीबोस हो गया, सारा लश्कर ज़मीबोस हो गया। कैसे लश्कर ज़मीबोस हुआ जानते हैं? जैसे कल के मूसा ने फिरौन को दरियाए नील में गर्क कर दिया था, ऐसे ही आज के जो है अजीजों सैयद सज्जाद ने दौरे हाजिर के यजीद को नहर फरात में गर्क कर दिया अजीजों, और खात्मा कर दिया। वहीं पर खात्मा करने के बाद बयान फरमाया कि देखो हम इख्तियार रखने वाले लोग हैं, हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से इमाम सज्जाद ने कामयाबी दिखाई अजीजों। इमाम सज्जाद के दिन आ गए हैं और नज़दीक है, दरबार कोई आम तो चीज़ नहीं था अजीज़ान गिरामी। अब काफ़िला अहले हरम जो है वो पहुंचा हुआ है, दो दहीर में रुका हुआ है अभी, जो शाम से थोड़ा सा पहले था। एक दहीर राहिब है उसमें रुकना बाकी है, और यहाँ तक के ये फिर पहली सफ़र को ये काफ़िला वारिद हो जाएगा। काफ़िला बाज़ रिवायतों में ये है कि काफ़िला जो है वो मुहर्रम ही में यानी 28-29 मुहर्रम को इन लोगों ने ले जाके शाम तक लगा दिया था। और ये कितने दिन हुए इमाम हुसैन को शहीद हुए? आज इमाम हुसैन को शहीद हुए अजीज़ों अभी तो 10 माह गुजरा है, और वो लगा लीजिए महज अजीज़ों जो है वो 18 दिन के अंदर की बात की जाए अजीज़ों, यानी कि कितने दिन के, इतने कम वक्त में 15 दिन 16 दिन 17 दिन की बात है अजीज़ों। इतनी देर में इन्होंने जो है वो काफ़िला हुसैनी को जो है असीरों को जिंदा वहाँ शाम तक पहुँचा दिया अजीज़ों, शाम तक पहुँचा दिया। आप अंदाज़ा लगाएं मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि लिखा है जुमला कि अगर कोई ऐसा घोड़ा खत पहुंचाने के लिए भेजते थे कूफे से शाम के लिए, तो वो नॉन स्टॉप घोड़ा चला करता था, तो वो भी 15 दिन ले लिया करता था, 12 दिन ले लेता था। यानी इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ काफिला ले जाया तो गया है, मगर बड़ा तेजियों में ले जाया गया है, बहुत तेजियों में ले जाया गया है। यहाँ तक के मासूम बयान फरमाते हैं, रिवायत में लिखा है कि आज भी करबला से शाम तक, करबला से शाम तक कितने बच्चों की कब्रें बनी हुई हैं। तो पूछा गया इनकी कब्रें क्यों बनी हुई हैं? फरमाया इसलिए इतनी तेजियों में काफिले को ले जा रहे थे, जिस माँ की गोदी से जो बच्चा गिर रहा था उसे दोबारा उठाने नहीं दे रहे थे। वो बच्चा गिर के या तो मर रहा था या दश्त बयाबा में चीख चीख के वहीं पर वो बच्चा मर जाता था। लोग उठा उठा के उनको कभी दफना देते थे। अजीजों लिखा है 64 बीवियां गई थी करबला से, लेकिन जब वापस आई है तो 64 नहीं थी, 8 से 10 बीवियां वापस आई थी। ये बच्चे 34 कहाँ चले गए? कहा ये सब रास्ते में गिर गए, कुछ रास्ते में मर गए थे। ऐसे ले जाया गया था काफिले को। जब ये काफिला पहुंचाया गया था और तेजी के साथ ले जाए गए थे, तो एक दिन दहीर राहिब की बात सुन लीजिए। एक दिन जब राहिब को हुसैन ने बेटे दिए थे, तो राहिब ने
हुसैन कभी हो सके तो मेरे घर जरूर तशरीफ लाना, मैं मुंतजिर हूँ तुम्हारा कि तुम मेरे घर आओगे। तो ये जुमला सुना था अजीजों, तो इमाम हुसैन ने फरमाया था राहिब हम तुम्हारे घर जरूर आएंगे, राहिब हम तुम्हारे घर जरूर आएंगे। तो कहा मौला मुझे इंतजार रहेगा। 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, जब आखिरी साल चल रहे थे राहिब के और करबला होने को थी, तो राहिब का तरीका ये था कि सुबह को घर से निकलता था और जाके छत की तरफ खड़ा हो जाता था। रोजाना सालों गुजर गए। एक दिन औलादों ने पूछा बाबा ये आप सुबह को खड़े हो जाते हैं, शाम तक क्या देखते हैं? कहा मुझसे औलाद ज़हरा ने कहा था, मुझसे हुसैन ने कहा था राहिब मैं एक दिन तेरे घर आऊंगा जरूर। अरे मैं इंतजार देख रहा हूँ कब डंका बजे मेरा हुसैन आ जाए। आज़ादारो एक काफिला दिखाई दिया, उसने कहा हमें रुकने का थोड़ा वक्त मिल जाएगा। कहा आप ठहर सकते हो। एक मर्तबा सर को जब रखा तो राहिब ने देखा रात का अंधेरा है, फौरन छत का दरवाजा खुल रहा है, चंद हमारियां आना शुरू हो गई है। एक हमारी आई, दूसरी हमारी आई, मैं घबरा गया। मैंने कहा साहिब सर इतना बता दे तू कौन है? आवाज आई राहिब। अरे हुसैन को ना पहचाना तुमने? अरे राहिब मैं हुसैन हूँ। राहिब गिर गया, मौला ये तो मेरे ही घर में आपका सर कटा रखा है। कहा ये हमारिया कौन है? कहा राहिब मैं तन्हा नहीं आया हूँ, अरे माँ फातिमा भी आ रही है, रसूल अल्लाह भी आ रहे हैं, मेरा बाबा अली भी आ रहा है। अरे राहिब ने कहा मौला आने को तो कहा था मगर ये ना बताया था कि मैं आऊंगा तो खाली मेरा सर आएगा, मेरा जिस्म नहीं आएगा। अजरकुम अल्लाह खैरल जज़ा। राहिब ने रुखसारों में मुंह मारना शुरू कर दिए। आज़ादारों अभी काफिला थोड़ी दूर पहुंचा था कि पूरा लश्कर थका हारा था। रात को ये बेखौफ सो जाया करते थे। जब काफिला दमिश्क के करीब था तो एक इंसान का बयान है, वो कह रहा है कि हमने देखा ये काफिला तेजियों में आया और अब इसके पास ताकत नहीं थी ज्यादा। रात का जब पहला पहर गुजरा तो सारे गुलाम सो गए, सारे कैदी सो गए थे और सर हुसैन को एक पेड़ के ऊपर लटका दिया था। इस पेड़ पर सर हुसैन लटका था। वो रावी कहता है रात के अंधेरे में मैंने देखा सारे असीर सो रहे हैं, सारे गुलाम सो रहे हैं। मैंने देखा एक बच्ची है जो उठ के बैठ गई है असीरों में, जो कभी इधर देख रही है जंगल को, कभी उधर जंगल को देख रही है। चारों मैंने कहा ये क्यों जाग रही है? अचानक इसने जो है एक दरख्त की तरफ इशारा किया। मैंने दरख्त में देखा एक सर रखा हुआ है। ये कह रही थी बार बार ऐ मेरे बाबा इधर आ जाओ, सकीना इधर है, बाबा इधर आ जाओ। यहाँ तक कि वो सर उतरता था, जब बच्ची नजदीक जाती थी सर नीचे को आ जाता था, फिर बच्ची जालिम के खौफ से वापस पलट जाती थी। मैंने पूछा कौन है? फरमाया अरे मेरा नाम सकीना है, अरे ये मेरे बाबा का सर है। अजरुकुम अल्लाह खैरल जज़ा। कोई गम ना दे सवाए गम सैयद शुहदा के। सुबह को उठ के लईनों ने लिखा कि काफिला आ गया है, यजीद से इत्तला दी जाए। यजीद के पास पहुंचा गया कासिर, क्या हुआ है, कैसे आना हुआ? कहा हुजूर काफिला आ गया है, असीर बाहर मौजूद है दमिश्क के, क्या करना है उनको ले आए अभी वहीं रोके। यजीद ने कहा अभी मत लाना, दरबार सजाया जाएगा, बाजार सजाया जाएगा, आईना बंदी की जाएगी, उसके बाद बुलाया जाएगा। अरे 3 दिन तक काफिला ऐसे ही रुका रहा। दिन की धूप पड़ती थी, रात की ओस पड़ती थी। कितने बच्चे जो हैं वो शाम से पहले शहीद हो गए। कितनी बीबियां थी कि जो रास्ते में इंतकाल कर गई। और ये काफिले का हुक्म था कि काफिला कितनी देर में बढ़ेगा। हाँ ज़दारो एक और सुन लीजिए, गुफ्तगू मैं तमाम कर रहा हूँ। मुझे बताइए जो ज़ैनब
महल्ले में बगैर चादर के नहीं गई है। आज अजीजों उसको दरबार बाजार में जाना पड़ेगा। इमाम सज्जाद ने देखा मेरी फूफी खामोश है, घबरा रही है। कहा फूफी अम्मा आप तो कभी ना घबराई, आप तो मुझे भी जलते खैमों से ले आई है, आज क्यों डर रही है? फरमाने लगी सज्जाद वो जो लाशें कटी गिरी थी वो मेरे वारिसों की थी, लेकिन आज मजमा आम है, अरे ज़ैनब कैसे जाएगी? कहा फिर क्या सोच रही हो? कहा 21 रमजान को शब में मुझसे बाबा अली ने कहा था ज़ैनब इधर को आ जा। मैंने कहा था बाबा क्या बात है? कहने लगे ज़ैनब अरे जब शाम में जाना तो घबराना नहीं, मेरा इंतजार करना, अरे मैं आऊंगा। कहा सज्जाद बाबा नहीं आए हैं, अरे मेरा बाबा आ जाए, उसके बाद दरबार में चलेंगे। हाय अली की बेटी बाजार में और दरबार में बुलाया जाएगा। जिनको अजीजों इज्जत दी जो फातिमा की बेटियां हैं, आज उनको शाम के दरबार बाजार में जाना होगा। परवरदिगार कोई गम न दे सिवाय गम शहीद शुहदा के। ऐ मेरे अल्लाह हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार जहाँ भी शिया अज़ादारी कर रहे हैं उस अज़ादारी की हिफाजत फरमा। ऐ परवरदिगार आलिम उम्मत के वसीले से इल्तिजा है तेरी बारगाह में कि जिन मोमिन जो बीमार हैं जिन्होंने कहा है शिफायाबी के लिए दुआ के लिए परवरदिगार वो मोमिना ज़मीन उनको शिफाए कामिला अता फरमा। और जो भी कौम मिल्लत में बीमार वादीन हैं उन सबको शिफाए फरमा। इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमको इमाम के चाहने वालों में शुमार फरमा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में गुजारिश है एक बार सूरह अल-हम्द 3 बार सूरह इखलास फरमा कर मरहूम असगरी बेगम अब्दुल अली, मरहूम शेख मोहम्मद शेख चांद, मरहूम शेख नवाब शेख चांद, मरहूम शेख मीर शेख चांद, मरहूम शेख छोटू शेख चांद, मरहूम शहरबान बिन्त वज़ीर अली, मरहूम शेख इलियास इब्न शेख मोहम्मद और उन मोमिनीन के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाह।